السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا لذت نماز کا یہ سلسلے وار درس، جس کی آج 5ویں قسط آپ کے حضور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس 5ویں قسط کا عنوان جو رکھا گیا ہے، جیسے آپ نے واٹس ایپ گروپس میں دیکھا ہوگا، اللہ کے حضور۔ اگر ہم اس کو چینج کر کے بدل کے کچھ اور نام دینا چاہیں تو ایک اور نام دے سکتے ہیں، حسن تعامل۔ اگر کچھ اور نام آپ پسند کرتے ہیں تو ہم دے سکتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم آج کی لذت نماز کی 5ویں قسط میں کون سا ویڈیو کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل کی بے پایاں، بے انتہا، بے حد و حساب نعمتوں کی وہ کون سی حسین منظر کشی کی جا رہی ہے، انشاءاللہ ابھی کچھ منٹوں میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چند اہم باتوں کی طرف کچھ توجہ دلانا بھی ضروری ہے، تاکہ اس ویڈیو کو، اس منظر کو دیکھ کر اللہ کے ہمارے ساتھ عمدہ سلوک، بہترین تعامل اور اس کی بے انتہا نوازشوں کا کچھ تو اندازہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ محبت کا یہ شعور اپنے اندر جتنا زیادہ ہوگا، ہماری نمازوں میں خشوع اتنا ہی زیادہ ہوگا اور ہم نماز کی لذت کو اتنا ہی زیادہ پا سکیں۔ اس لیے کہ یقینی طور پر آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے ملتے وقت آپ کا اپنا جو امپریشن، آپ کا اپنا جو تاثر ہوتا ہے، کسی دوسرے آدمی سے ملتے وقت جس سے آپ کو اتنی زیادہ محبت نہیں ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں کیا؟ نہیں نا؟ تو پھر نماز کے دوران ہم اللہ کی محبت کے اس شعور کو کیوں نہیں پاتے ہیں؟ ہم نہیں پاتے ہیں اس کی محبت کا جو حقیقی شعور ہے، اس لیے ہماری نمازوں میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، پھر ہم اپنی نمازوں سے لذت بھی نہیں حاصل کرتے۔ جیسے پچھلے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت آپ کے دل میں سما جاتی ہے، جگہ بنا لیتی ہے، تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک، اس کی خوبصورتی، دوسرے، اس کا کوئی اچھا بہتر تعامل آپ کے ساتھ، گڈ بیہیویئر، تیسرا، اس کا کوئی احسان اور فضل آپ کے اوپر۔ تو جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے، ہم نے جان لیا کہ اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ تو اس لیے اس سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اب آج کے درس میں ہم جانیں گے اس کا ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ کیا بہترین معاملہ ہے۔
وہ ہمارے حق میں کتنا لطیف، کتنا حنون، کتنا مہربان، کتنا مشفق، اس کے لیے خود اس نے جو نام قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، ودود، رؤوف، رحیم، کریم، حلیم، ذرا ان ناموں کی تھوڑی سی تفصیل آپ اگر جان لیں تو پھر یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں اس اللہ رحیم و ودود سے بڑھ کر سب سے اچھا تعامل ہمارے ساتھ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب طریق الہجرتین میں فرماتے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے اپنے کلام پاک میں مخاطب ہونے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے، ذرا اس پر بھی تو غور کیجئے۔ ان کے اچھے سے نام، اچھے سے صفات، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی برائی میں بھی پڑ جائے پھر بھی اس سے اس شفقت کے ساتھ خطاب کرتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، کئی جگہ ہے نا، لیکن ذرا سورہ زمر کی آیت نمبر 53 پر اگر غور کریں آپ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نبیوں سے خطاب کر رہا ہے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے خطاب کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالی صالحین، صدیقین، شہداء وغیرہ سے خطاب کر رہا ہے؟ نہیں، اسرفوا علی انفسہم، ان گنہگاروں سے، ان ظالموں سے، ان بدکاروں سے، ان کافروں، فاجروں، فاسقوں سے، مختلف قسم کے گناہ کر کے اپنے آپ پر جو ظلم کیے ان سے خطاب کیا پیارے انداز میں کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ کا خطاب بھی اتنا پیار بھرا، محبت بھرا، شفقت بھرا، تو پھر اس اللہ کے محبت کو ہم اپنے دل میں کیسے جگہ نہ دیں؟ ذرا ایک مرتبہ سورۃ الانفال آیت نمبر 26 پر بھی غور کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم زمین میں کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر لمحے تمہیں یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں سے بھی لوگ تمہیں اچک لیں گے، کڈنیپ کر لیں گے، ہائی جیک کر لیں گے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اس نے تمہیں پناہ دی، اس نے اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، خوب سپورٹ کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اپنی پاک اچھی روزی عطا کی، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرنے لگ جاؤ۔ اللہ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے اللہ کے اس اچھے معاملے کے صرف خطاب کو، ایڈریسنگ کو، کہ کیسے وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، صرف اس کو ہی غور کریں گے تو یقیناً آپ کی اب یہ نماز اور اس سے پہلے کی نمازوں میں بہت فرق پائیں، بہت فرق پائیں گے۔ ذرا ایک بار غور تو کیجیے، آپ کسی بلا میں، کسی مصیبت میں، تنگی میں پھنس جاتے ہیں،
اور کیجئے کہ جب آپ کسی مصیبت اور تنگی اور پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو آپ کی مدد کے لیے لگا دیتا ہے. وہ آتا ہے، آپ کو آپ کی مشکل سے نکال کر باہر کرتا ہے، اور آپ اس پریشانی، اس غم، اس رنج، اس تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے، آپ یقیناً کھڑے ہو کر اس آدمی کا شکر ادا کریں گے نا جس نے آپ کو اس مصیبت سے نکالا. لیکن ٹھیک اسی موقع پر کبھی غور کیا آپ نے، جس اللہ کی توفیق سے وہ ہماری مدد کو پہنچا، وہ اللہ ہمارے شکریہ کا اس سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. آپ اسی طرح سے مختلف موقعوں کو، سخت پیاس کے وقت میں جس نے پانی پلایا، سخت بھوک کے وقت میں کھانا کھلایا، کہیں آپ صحرا میں اپنی گاڑی کے ذریعے، کسی جنگل میں اپنی گاڑی کے ذریعے تنہا ہے، وہاں آپ کی گاڑی خراب ہوئی، کوئی اللہ کا بندہ مدد کے لیے پہنچ گیا. یہ سارے کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، خطرناک بیماری کے شکار تھے، کوئی ڈاکٹر پہچان نہیں پا رہا تھا، اللہ نے ایک بندے کو، ایک ڈاکٹر کو توفیق دے دی، اس نے آپ کی صحیح تشخیص کی اور آپ کا علاج کیا. وہ ڈاکٹر، وہ گاڑی میں آپ کی مدد کرنے والا، بھوک کے موقع پر وہ کھلانے والا، پیاسی کے وقت میں آپ کو پانی پلانے والا، یہ سب شکریہ کے حقدار یقیناً ہیں. ان سے آپ کی محبت ہوتی ہے، لیکن سوچئے جس اللہ نے ان کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا، وہ اللہ سب سے زیادہ شکریہ کا، وہ اللہ ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے. یہ بات کب ہم غور کریں، کب ہم غور کریں گے؟ یہی جب غور کریں گے نا ہم، تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، تو ہم غفلتوں کے شکار نہیں ہوں گے. ہم بہت جلد نماز ختم کر کے بھاگنے کی چکر میں نہیں رہیں گے. ہائے ہائے، اللہ تعالی اکثر اوقات، اگر میں ہمیشہ کہوں تو بھی کوئی برا نہیں، ہمیں صحت مند رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اچھی حالت میں رکھتا ہے. کبھی ایک مرتبہ وہ ہمیں اپنی نعمت سے تھوڑی دیر کے لیے محروم کرتا ہے، کہنا صحیح نہیں، بلکہ اپنی کسی نعمت کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے. اتنا جلد ہم ناراض ہو جاتے ہیں، غصے والے ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایتوں کی زبان دراز کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم کسی چیز کو ناپسند کرو، عین اسی چیز میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور کسی چیز کو تم پسند کرو، عین اسی میں تمہارے لیے کوئی نقصان ہو. اللہ خوب جاننے والا ہے، تم لوگ کچھ نہیں جانتے. سبحان اللہ. ان سب کے باوجود ذرا اور غور کیجیے کہ بندہ سخت ناراض ہوتا ہے، غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو عطا کرتا رہتا ہے. اتنا ہی نہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ کچھ شرمندہ ہوتا ہے. ہائے، اس وقت یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ پریشانی آئی تھی تو ہم جلد بازی میں کیا کیا کہہ دیے، کتنا ناراض ہو گئے اللہ سے. پھر وہ توبہ کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری خوشخبری دی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ابن ماجہ کی صحیح ہے کہ جو توبہ کر لے وہ ایسے ہے
जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों को, उसकी नवाजिशों को, उसका हमारे साथ अच्छे से अच्छे इस तामुल को जरा याद तो करो, गौर करो, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जरा सोचो, अपनी याद में लाओ, तो उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में जगह बना के मजबूत पकड़ेगी। हमारा मुआमला कितना अजीब है ना अपने रब के साथ। पैदा वो करता है, इबादत उसके अलावा दूसरों की लोग करते हैं। रोजी वो देता है, लोग शुक्र किसी और का अदा करते हैं। आज हम में से बहुत से लोगों की हालत क्या है कि जब बात आती है तो खूब शिकवा शिकायतें, जमाना बड़ा खराब है, लोग बड़े बिगड़ गए हैं, हालात बड़े खराब हो चुके हैं, लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, अल्लाह की रहमतें कैसे बरसेंगी, इस तरह की बातें हम सब करने लगते हैं। लेकिन बाजार में जब जाते हैं, हमारी निगाहें अल्लाह की पसंद के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। तन्हाई में जब होते हैं, क्या अल्लाह की मोहब्बत और उसकी याद हमारे दिलों में होती है? हम उसकी नाफरमानी के कामों से बचते हैं? सूरह तौबा की आयत नंबर 78 पर क्यों नहीं गौर करते हम? अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब। वो जानते क्यों नहीं? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला वो है जो पोशीदा चीजों को, सरगोशियों को, सब कुछ जानता है, बहुत खूब जानता है, बल्कि वो गैब को खूब जानने वाला है। अल्लाहुल गुयूब, हर तरह के भेदों को, हर तरह की छुपी चीजों को बहुत खूब जानने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसा हलीम है। कभी आपने गौर किया, इस कायनात में सबसे ज्यादा गाली जिसको दी जाती है वो अल्लाह ताला, सबसे ज्यादा तकलीफ जिसको दी जाती है वो अल्लाह ताला है। जी हाँ, सही बुखारी की रिवायत, हदीस नंबर 4974, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल लहू ज़ालिक वशतमनी वलम यकुल लहू ज़ालिक। आदम के बेटे ने मुझे झुठलाया, ये उसके लिए बिल्कुल लायक नहीं था। आदम के बेटे ने मुझे गाली दी, ये उसके लिए बिल्कुल लायक नहीं था। जहां तक उसके झुठलाने की बात है, तो वो मेरे बारे में कहता है कि मैं उसको दोबारा जिंदा नहीं करूंगा जैसे पहली मर्तबा पैदा किया था, जबकि पहली मर्तबा के मुकाबले में दूसरी बार जिंदा करना, पैदा करना, ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। और उसका गाली देना क्या है? वो कहता है कि मैंने अपने लिए औलाद बना ली, व अनल अहद अस्समद लम अलिद वलम उलद वलम यकुल ली कुफुवन अहद। मैं वो तने तन्हा हूं, बेनियाज हूं, लोगों की जरूरियात से बिल्कुल मैं गनी हूं, किसी की कोई हाजत मुझे नहीं, ना मैंने किसी को पैदा किया, ना मैं किसी से पैदा हुआ, मेरे बराबर का, मेरे हमसर कोई नहीं है। सही बुखारी की रिवायत पूरी हुई। इसके बावजूद वो सुब्हानहू तआला उसको भी खाना देता है जिसने उसको गाली दी, उसको भी पिलाता है जिसने उसको बुरा कहा, और जब वो बीमार होता है तो आफियत अता करता है, मांगता है तो उसको नवाजता है। वो अल्लाह जो बेपाया रहमतों वाला, किसी का कोई मोहताज किसी तरह से भी नहीं, वो अगर चाहे अपने लश्करों में से किसी एक लश्कर को भेज दे और
زمین میں ہی ہلاک کر دے ایسے لوگوں کو، یا ان کے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے. لیکن ٹھیک اس وقت اللہ رب العالمین ان پر عذاب نہ بھیج کر وہ صبر کرتا ہے، وہ حلیم ہے، صبور ہے. پھر اس سے بڑھ کر اگر یہی بندے توبہ کریں، ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے. اللہ، اس سے بھی اچھا معاملہ کسی کا ہوگا؟ اس سے بہتر کوئی آپ کے ساتھ اس دنیا میں سلوک کرنے والا ہے؟ آپ اگر اس کی طرف آتے ہیں ایک بالش، وہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ کر آتا ہے. آپ اس کی طرف پیدل آتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7405 سے ثابت. دن میں گناہ کرنے والا رات کے وقت میں توبہ کرے گا، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے رکھتا ہے. رات میں گناہ کرنے والا دن کے وقت میں توبہ کرنے کے لیے آئے گا، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے رکھتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے ثابت. بلکہ ترمذی کی صحیح حدیث 3540. اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سننا. اس اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي. اے بندے، تو مجھ سے ہی دعا کرے اور مجھ سے ہی امید لگا رکھے، میں تیرے گناہ جیسے بھی ہوں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے زیادہ گناہ، تم مستغفرتن، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو یہ ساری زمین بھر کے گناہ بھی کر لے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے ملاقات جب کرے تو اس حال میں کہ تم موحد ہو، توحید پر جمع رہے، شرک نہ کرتا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، اسی قدر مغفرتوں کے ساتھ میں تیرے سامنے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس قدر حسن تعامل اللہ عز و جل. ذرا سوچئے، کوئی اور ہے اتنا اچھا اپنے ساتھ سلوک کرنے والا اور اچھا اپنے ساتھ تعامل کرنے والا؟ پھر ایسے اللہ سے ہم کیسے محبت نہ کریں؟ اور اس محبت کا شعور جب ہم نماز کی حالت، اس وقت اگر یہ شعور آپ کے دل میں خوب جگہ بنا کے رہے، یقیناً آپ کی نماز اور نماز ہو جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہو. ہاں، وہی اللہ تو ہے جس نے آپ کو قوت بصارت عطا کی، دیکھنے کے لیے روشنی عطا کی. وہی اللہ تو ہے جس نے آپ کے جسم میں صحت و سلامتی عطا کی. لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج ہم میں سے بہت سو کی حالت کیا ہے؟ اس اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ٹھیک انہی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ ہم پر پردے ڈالے رہے. اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دے کے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک اسی نافرمانی کے وقت ہمیں پکڑ نہیں لیتا، عذاب نہیں دیتا. اللہ اللہ اکبر. اب بتائیے کہ اللہ سے ہم صحیح طور پر جو حیا کرنے کا، اس سے شرم کرنے کا جو حق ہے، وہ حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. اس موقع پر
शेख मिशारी अल-खराज हफिज़हुल्लाह ने अरबी अशआर पढ़े थे, और यहाँ इस मौके पर बाद अपने उर्दू शुअरा के उर्दू अशआर भी याद आ रहे हैं, लेकिन वक्त भी काफी हुआ चाहता है और एक बेहतरीन वीडियो आपका इंतजार भी कर रहा है। इसलिए हम उन अशआर की तरफ ना जाते हुए एक बात ये जरूर कहेंगे कि आप अल्लाह की खूबसूरती को पहचान लिया पिछले दर्स में, अब उससे मोहब्बत करने का ज्यादा हक बनता है, और आज के दर्स में उसका तामुल हमारे साथ कितना अजीम, कितना बेहतरीन है, ये भी जान लिया, तो अब उससे मोहब्बत करने का और भी ज्यादा हक बनता है। लेकिन ये मोहब्बत उसी कदर हमारे अंदर बढ़ेगी जिस कदर हम उससे हया करने लगे। जी हाँ, इसलिए कि अल्लाह की जात वो जात है जो वो हमसे हया करता है। अजीब अजीब, जरा गौर करें, अल्लाह भी हमसे शर्म करता है। कुछ भाइयों को, बहनों को ये लफ्ज सुनकर ताज्जुब हो रहा, लेकिन मैं अभी दलील देता हूं तो बात समझ में आएगी। लेकिन हम उससे जैसे हया करने का हक है, क्या हम हया कर रहे हैं? इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे से हया करता है, यस्तहिल्लाहु मिन अब्दिही हैसु ला यस्तहिल अब्दु मिन, जबकि बंदा उससे वैसी हया नहीं करता जैसा कि करना चाहिए। अल्लाह ने अपनी रजामंदी की तरफ बंदों को बुलाया, कई बंदे इनकार कर रहे हैं। उनको रास्ता बताने के लिए रसूलों को भेजा, उनके साथ किताबों को भेजा, उन रसूलों की फरमाबरदारी, उन किताबों पर अमल करना छोड़ रहे हैं। फिर इतना ही नहीं, बल्कि रात के तीसरे पहर में अल्लाह बजाते खुद दुनियावी आसमान पर नुज़ूल फरमाता है, वो नुज़ूल जो उसकी शान के लायक। क्या कहता है? सही बुखारी हदीस नंबर 1145, मैं यदऊनी फअस्तजीब लह, कौन है मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं। मैं यसअलुनी फअतिया, कौन मुझसे सवाल करेगा मैं उसको अता करूंगा। मैं यस्तगफिरुनी फअगफिरु लह, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूंगा। अल्लाह 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 हमें बुला रहा है। हम खूब गहरी नींद में सोए रहते हैं, हम खूब गहरी नींद में सोए रहते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम की बात यहां तक पूरी हुई, लेकिन आगे अगर हम सुनेंगे इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जगह क्या फरमाया, तो यकीनन हमारे दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरेंगे और हमें खुद उसके साथ जैसे शर्म करनी है वैसे करने में कुछ तो भी तौफीक मिले। जी हाँ, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को सही तौर पर पहचान, जैसे इससे पहले कई बार ये बात आ चुकी है, उसके अस्मा व सिफात के जरिए उसको जानने की कोशिश करना। जब हम अल्लाह को सही तौर पर पहचानेंगे, जानेंगे, फिर बंदों की हकीकत भी मालूम होगी, तो हम लोगों के मुआमले को तरजीह नहीं देंगे अल्लाह पर, बल्कि अल्लाह को लोगों पर तरजीह दे सके। फिर अल्लाह का हमारे साथ कितना अच्छा मुआमला है, जब इसको समझेंगे और जानेंगे, तो फिर उससे बढ़कर हमारे दिलों में कोई दूसरा महबूब हो ही नहीं सकता, उसके सिवा किसी और की रग़बत और चाहत हमारे अंदर नहीं जगह ले सकती। सोचिए तो सही, कैसे हम उस अल्लाह से मोहब्बत ना करें। नेकियों की तौफीक देने वाला वही अल्लाह, बुराइयों से बचाने वाला वही अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला वही अल्लाह, हमारी लग़्ज़िशों को माफ करने वाला वही अल्लाह, हमारे अयूब पर पर्दा डालने वाला वही अल्लाह, हमारी मुसीबतों और हमारी परेशानियों को दूर करने वाला वही अल्लाह। हम में से कोई अपनी ख्वाहिशात उसके सामने रखता है तो वो पूरी करता है, वही सबसे ज्यादा हकदार है कि उसका जिक्र किया जाए, वही सबसे ज्यादा हक रखता है कि उससे उसका शुक्र किया जाए,
وہی सबसे ज्यादा हक रखता है कि उसकी तारीफ की जाए, वही सबसे ज्यादा हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए। वो जब किसी की मदद करने पर आए तो उससे बढ़कर मदद किसी और की नहीं हो सकती, और जब वो देने पर आए तो दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई सखी उसकी तरह नहीं दे सकता। वो अल्लाह जो इस कदर अपने बंदों पर मेहरबान है कि कोई मां अपने बच्चे पर भी उस कदर मेहरबान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो अल्लाह, उस अल्लाह से हम कैसे मोहब्बत ना करें, उस अल्लाह से कैसे हम मोहब्बत नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया में ऐसे कई मनाजिर हम देखते हैं, चीर फाड़ खाने वाले जानवर, अगर आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, वो आपके साथ भी प्यार और शफकत भरा सलूक करता है। जी हाँ। कैसे? आप एक मंजर इसका देखना चाहते हैं? आइए, ये लीजिए, देखिए कि ये मंजर आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करने के लिए एक छोटी सी मिसाल है, वरना दुनिया के अंदर ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आप तवज्जो फरमाएं। क्या दिखा रहा है यहां पर? यहां जो आप देख रहे हैं, गौर कीजिए, एक शेर का बच्चा है। ये शेर का ये बच्चा, दो नौजवान कम उम्र लड़कों ने इसको पालना और इसकी अच्छी परवरिश करना, इसके साथ अच्छा सलूक करना शुरू किया। इसको अपने शहर में लाए, अपने घर में इसको अपने साथ रखने लगे, अच्छा खिलाने पिलाने लगे और बहुत अच्छा उसके साथ इन्होंने बर्ताव किया। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो एक वक्त ऐसा भी आया कि इन दोनों जवान लड़कों ने सोचा कि इसको ले जाकर जंगल में छोड़ना चाहिए, ताकि ये भी अपनी एक फैमिली बनाए और ये भी अपनी जंगल में आजादी के साथ जीने लगे। लेकिन क्या अजीब मामला है, जब ये लोग जंगल में छोड़ने के लिए आए तो वो जाने को तैयार नहीं है। वो उन्हीं के अतराफ में घूम फिर रहा है। फिर क्या होता है? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, यहां एक अजीब मंजर हमको ये भी देखने में आता है कि ये शेर, जिसको ये लोग कुछ दिनों के लिए अपने पास रखे, पाले पोसे और इनका ख्याल किया, लेकिन जब इसको कुछ दिनों के बाद ले जाकर छोड़ दिए, छोड़ने के बाद वो जंगल में रहने लगा और वहां अपनी एक, वहां से फैमिली बन गई। एक शेरनी के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए, कुछ बच्चे भी हो गए। एक मुद्दत गुजर गई, यहां तक कि इधर ये कम उम्र दो नौजवान जो लड़के थे, ये भी अच्छे खासे जवान हो गए। एक मुद्दत के बाद इन दोनों जवान लड़कों को ख्याल आया कि हमें जरा देखना चाहिए कि शायद हमारा वो शेर मिल जाए, हमारा वो शेर मिल जाए। तो फिर वो लोग दोनों मिलकर अफ्रीका के उन जंगलों में जहां उसको छोड़े थे आते हैं और काफी उसको तलाश करते रहते हैं, काफी तलाश करते हैं। तलाश के बाद वो दूर से दिखाई देता है। कोई ऐसी निशानी थी इनकी आपस में जिससे ये दोनों उस शेर को पहचान लेते हैं। ये दोनों उस शेर को पहचान लेते हैं, बल्कि वो शेर दूर से जब इनको देखता है, दूर से जब इनको देखता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब होता है। कुछ दूर के फासले पर रहकर वो उन दोनों को जब देख लेता है तो अच्छी तरह से पहचान चुका होता है, अच्छी तरह से पहचान चुका होता है। अब उसके बाद अल्लाह अकबर,
जैसे ही वो उनको पहचान लेता है, जैसे ही वो उनको पहचान लेता है, उन पर टूट पड़ता है। क्यों टूट पड़ता है? क्या उनको चीर फाड़ कर खाने के लिए? नहीं, उनको चीर फाड़ कर खाने के लिए टूट नहीं पड़ता, बल्कि वो उनको कैसे गले लगाता है, कैसे उनसे प्यार करता है। ये दोनों ने मिलकर उनके साथ अच्छा तामुल किया था, दोनों ने मिलकर उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, इसलिए वो एके बाद दीगरे, कभी इस नौजवान लड़के से कभी उस नौजवान लड़के के गले में आकर, गले मिलते हुए, सर से सर लगाते हुए, ये देखिए दौड़ के उनकी तरफ आ रहा। पहचानने की कोशिश किया, पहचान गया तो कैसे दौड़ के आ रहा देखिए। और एक के बाद दिगरे, कभी उसके पास कभी इसके पास, कभी उसके पास कभी इसके पास। इतना ही नहीं, एक और अजीब सूरत, एक अजीब मंजर आपको नजर आएगा। कुछ देर तक इन दोनों से खेलने के बाद, बगलगीर होने के बाद, प्यार और मोहब्बत के जरिए कुछ लम्हे गुजारने के बाद, जाता है अपनी बीवी को बुला लाता है, अपने बच्चों को बुला लाता है, गोया के इन दोनों जवानों का तारुफ करवा रहा है कि देखो बचपन में मुझे इन्होंने कैसे पाला था। देखिए, और यहाँ शेख मिशारी अल-खराज हफिज़हुल्लाह छोटा सा जोक भी करते हैं कि आप परेशान ना हो, वो शेरनी आकर उन दोनों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए कि वो जानती है कि उसके ससुराल वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये मंजर देखने के बाद यकीनन हमारे दिल पिघल जाने चाहिए कि चीर फाड़ खाने वाले ये दरिंदे जब उनके साथ इस कदर अच्छा सलूक होता है तो वो उस सलूक का बदला अच्छे तरीके से देते हैं। तो फिर ऐसे मंजर को देखने के बाद उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के बारे में कि हम दिन भर रात भर उसकी नाफरमानियां करने के बावजूद उसका मुआमला हमारे साथ कितना अच्छा है, खिलाता पिलाता है, रोजी देता है, आफियत अता फरमाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तौबा करते हैं तो हमें पूरी तरह से माफ करके अपने नेक बंदों में हमारा शुमार फरमा लेता है। जब उसकी बारगाह में 10 मिनट के लिए हम खड़े हो जाते हैं, उसकी बारगाह में नमाज के लिए 10 मिनट के लिए खड़े होते हैं, उस 10 मिनट के लिए उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में भर जाए, पूरे खुशू व खुदू के साथ हम रहें, इसकी हम फिक्र नहीं करते। सूरह रहमान में अल्लाह क्या फरमाता है? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। क्या अच्छाई का बदला अच्छाई से नहीं दिया जाएगा? शेर, चीर फाड़ खाने वाला जानवर अपने शिकारी पर जब शिकार करता है तो फिर उस पर कोई रहम नहीं करता, लेकिन जिसने उसके साथ अच्छा सलूक किया उसके साथ क्या प्यार भरा मुआमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये मिसाल नहीं है, हमारी कम अक्लों में समझ में आने के लिए मिसाल है। तो यहीं पर हमें समझ लेना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के 2 वक्त हैं। एक वक्त इस दुनिया में नमाज की हालत, और एक वक्त वो क़यामत के दिन है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। उस अज़ीम दिन में रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। अगर वहां का खड़ा होना जहां सूरज 1 मील पर, खचाखच दुनिया के सारे लोग भरे हुए हो, अल्लाह के हिसाब व किताब के लिए आने का एक लंबी मुद्दत तक इंतजार करते रहेंगे। उस अजीम दिन की परेशानी से बचना है, वहां की सख्तियों से बचना है, वहां खड़े होना आसान होना है। तो फिर नमाज में यहाँ कुछ मिनट के लिए जो हम खड़े होते हैं, वो अगर हम अच्छे तरीके से खड़े होंगे, खुशू व खुदू के साथ खड़े होंगे,
अल्लाह की मोहब्बतों को अपने दिलों में जगह बनाकर खड़े होंगे, फिर वहां का खड़ा होना हमारे लिए आसान होगा, वहां का खड़ा होना हमारे लिए आसान होगा। बस इस मौके पर मैं यही आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि बस आप थोड़ी देर के लिए सोचें, आपको माहाना कुछ तनख्वाह देने वाला, वो आपका मुदीर, आपका कफील, आपका मैनेजर, आपका बॉस, जब वो आता है अटेंशन होकर कुछ देर के लिए, कैसे खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? ये मिसाल अल्लाह के लिए नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, वलिल्लाहिल मसलुल आला फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल। हम कितने कोताह और हम कितने ज्यादा अल्लाह के हक में कोताही कर रहे हैं, इस चीज को खत्म करके दुनिया की कुछ मिसालों से बात समझाने की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कहीं ज्यादा हक रखता है। अल्लाह के हुस्न तआमुल को याद करें और उसके हुदूद खड़े होने को, हम चंद मिनटों के लिए जो खड़े होते हैं, उस पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे खुशू के साथ हम उधर इधर जरा भी तवज्जो हटा लेते हैं, वो अल्लाह हमसे रूठ जाता है। इन चीजों का ख्याल करके, और इस सिलसिले की आई हुई और कई सारी हदीसें हैं, और ये मौजू हमारा और आगे है, जिसको जिस कदर आप ज्यादा सुनते जाएंगे, अल्लाह की तौफीक से उसी कदर ज्यादा अपनी नमाजों में लज़्ज़तें पैदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के लिए, अगले एपिसोड के लिए, अगली बातों को छोड़कर यहीं से हम लोग सब चाहते हैं अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। आज तक 5 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, और जैसे आपसे ये कहा गया, बताया गया कि 5 एपिसोड के बाद इन 5 एपिसोड्स में जो कुछ आपने सुना, उसके बारे में एक छोटा सा क्विज कंपटीशन होगा, जरूर उसमें हिस्सा लीजिए। और ये प्रोग्राम जब खत्म होगा तो आखिर में जो इम्तिहान होगा, उसमें जो लोग शरीक होंगे उन सब के लिए इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट और दूसरे कुछ इनामात का भी इंतजाम किया जाएगा। अल्लाह के फजल और तौफीक से वो किस तरह के होंगे, क्या होंगे, आगे ही हम उनकी तफसीलात ऐसे दीनी प्रोग्रामों में और अपनी नमाज के हवाले से इस बड़े अहम प्रोग्राम सिलसिलेवार ज़्यादा तादाद में शरीक होना ना भूलें। अगले हफ्ते तक के लिए फिर इंशाअल्लाह इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जैसे दरमियान में एक साहब ने जिक्र किया, दरमियान से मुराद बीच हफ्ते में, कि ज़रा सा अगर 5 मिनट के लिए भी सवालात का मौका दिया जाए तो बेहतर है। तो उनकी